ಒಂದು ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಹಗರಣಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಬಳಿ ಇರೋ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ದಾಖಲೆ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ನಡಗತ್ತೆ. ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಂಬ್ ಸಿಡಿಸಿರೋದು. ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಜೊತೆ ಟಾಕ್ ಅಥವಾ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಫರಾಜ್ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ ಪಾಟೀಲ್ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸಮಾಧಾನ ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಶಾಸಕ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಇನ್ನು ವಸತಿ ವಿಚಾರ ಅಥವಾ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಾದರೂ ವಸತಿಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಂಜೂರು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಜಮೀರ್ ಅಹಮದ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಕಣ್ ತಪ್ಪಿಸಿ ಏನೂ ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಸತಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹಾಗೆ ದಾಖಲೆಯನ್ನ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರವೇ ನಡುಗ್ಬಿಡತ್ತೆ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಆರ್ ಪಾಟೀಲ್ ಬಾಂಬ್ ಅನ್ನು ಸಿಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಸಚಿವ ಜಮೀರ್ ಆಪ್ತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೂಡ ಟಾಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿರುವುದು, ಸಂಭಾಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿರುವ ಆಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಇಬ್ರು ಮಾತನಾಡಿರೋದು ಏನೇನಿದೆ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಏನೇನು ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರೋಣ. हेलो जी सरफराज, हाँ साहब आप गलत मत समझो, ताज्जुब की बात है। हाँ राजीव गांधी हाउसिंग कॉर्पोरेशन में जो लोग जाके पैसा देते हैं उनको घर मिला है। सब तो ये हम लास्ट टाइम MLA आप लोग- बोले थे। सुनिए साहब, सुनिए, एक रिक्वेस्ट है ये हो रहा है क्या, धंधा हो रहा है क्या? साहब, राजीव गांधी ऐसा है तो सब आप ऐसा है तो दीजिए। मैं लास्ट टाइम आपको बताया और नहीं, नहीं, दीजिए, हम एक्शन विल टेक एक्शन सर इमीडिएटली। वी हैव नॉट डन लाइक दैट सर। आई मीन इफ दे हैव डन लाइक दैट वी विल सेंड देम बिहाइंड बार सर। भाई मैं बोल रहा हूं, सर, क्योंकि मैं सर, अपने सर, सरकार जो भी को सर, ऊपर नहीं सर मैं इल्जाम कैसे लगाता हूँ? नहीं, मेरा सर। मैं जो तजुर्बा आया है, नहीं जो सर, पैसा दिए उसको घर मिला है। नहीं सर, ऐसा हो ही नहीं सकता सर, क्योंकि घर ही नहीं है तो देंगे कहां से सर? अब कितने घर दिए अब? सर हम लोगों को लास्ट ईयर में जो सर कुछ 10 या 12,000 घर जब लास्ट टाइम दिए थे सर, जो एमएलए से मिनिस्टर साहब ने जो रिक्वेस्ट किया, दिस वाज 2 years बैक व्हेन द न्यू गवर्नमेंट केम इनटू पावर सर। नाउ वी हैव आस्क्ड फॉर अबाउट 43,000 हाउसेस जो लैप्स हो गए, हमको वापस दो बल्कि हम लोग पूछे हैं सर। मेरा सुनिए, किसी को बोला नहीं, जो मेरा लेटर भेजा था वो नहीं हुआ। वही लेटर ग्राम पंचायत के चेयरमैन मेरे पास से लेके गए, वो पैसा दे के लेके आए घर मकान। अब हमारा इज्जत क्या रहेगा सर? वो दीजिए सर, कौन सा है? मैं किसी को नहीं बोला, बट आई विल टेक एक्शन सर, लेट मी नो सर। अब वो कैंसिल करके आप ही देंगे, अगर ऐसा किया है आई विल हैंग दैट फेलो हु हैज डन इट सर 100%। हैंग नहीं, एक आदमी नहीं, बहुत लोगों को हैंग करना पड़ता। आप दो ना, आप मुझे दो सर, एटलीस्ट विल सी व्हाट हैज हैपेंड सर। आप थोड़ा मुझे प्लीज दीजिए सर। टेक एग्जांपल दंगापुर जरेजे ग्राम पंचायत हाँ सर, एंड कड़गंची एग्जांपल। गड़गंजी गंगापुर, ओके सर। मैं कड़गंची चेक करता हूं सर, अभी चेक करके बताऊंगा। हाँ, हित्तल शिरूर, गड़गंजी कड़गंजी, ओके। हाँ हाँ हित्तल शिरूर, एत्तल हित्तल शिरूर, एत्तल शेरूर, ओके सर। दंगापुर, Yes, दंगापुर। हाँ सर, गंगापुर नोट किया सर। मैं चेक करके आपको वापस फोन करता हूँ। क्या चेक करते? मेरा तजुर्बा है, मैं हमारे मिनिस्टर हमारे पार्टी की सरकार के ऊपर मैं इल्जाम सर लेट मी मेरा चेक एंड जो गेट बैक टू सर, बिकॉज़ सर लेट मी चेक एंड गेट बैक, बिकॉज़ ये पैसा खाने का देने का एविडेंस तो मिलता नहीं। पैसे जो लेके गया, जो दिया। नहीं सर, इसमें तो जरूर मिलेगा सर एविडेंस। मैं चेक करता हूँ, चेक करके बोलता हूँ सर मैं। यस अब मेरे बगल में अफजलपुर कॉन्स्टिट्यूंसी में हाँ कितने मकाने पैसा लेके गए? मैं चेक करता हूँ सर, जो मुझे, क्योंकि अब ये जो आप बता रहे हैं, वांट टू जस्ट गेट इनटू दिस सर, हु हैज डन इट, लेट मी चेक सर। क्योंकि हमारे पास घर ही नहीं है, तो राजीव गांधी हम लोग हाउसिंग जब कॉर्पोरेशन बोल रहे हैं, नहीं सर, राजीव गांधी कॉर्पोरेशन से ही चेक करता हूँ सर, मैं उन्हीं से चेक करता हूँ सर। मैं चेक करके दूं? प्लीज दो सर, मैं इमीडिएटली आई टेक एक्शन। आई वो जो भी घर है मैं आपको सैंक्शन कराऊंगा 100% सर। राजू सुनिए, हाँ मुन्नಳ್ಳಿ हाँ 200 मकान, तो सर होन्नಳ್ಳಿ मुन्नಳ್ಳಿ मुन्नಳ್ಳಿ, हाँ। दरगाह शिरूर 100 मकान, दरगाह शेरूर, हाँ 100 मकान, ओके। गंगापुर बी आर अम्बेडकर हाँ 200 मकान, ओके सर। कवलगा हाँ। बी आर कवलगा में अम्बेडकर, कितने सर? कवलगा में 200,
माडाल में माडाल, हाँ। ये 100, फिर 100। ओके सर। टोटल जो है 950। 950 हाउसेस। हाँ, ठीक है सर, मैं आपको अभी हाफ एन आवर में ये बताता हूँ। पैसा दे के लाए। मैं अभी चेक करके बताता हूँ सर, आप check क्या चेक करते हैं? सर। मैं मुंह खोले तो सरकार हिलेगा। हेलो। ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋದ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಹೇಳಬೇಕು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನೇನು ಹೇಳಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. ಶಾಸಕ BR ಪಾಟೀಲ್ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಾನು 4 ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕೊಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಮನೆ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸಿಎಂ ಕರೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹೀಗಂತ ಲಂಚದ ಆಡಿಯೋ ಬಗ್ಗೆ BRP ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಇನ್ನು ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಅನುದಾನ ಹಂಚಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ಅಸಮಾಧಾನ ಇದೇನು ಮೊದಲಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಪ್ತ ಸಲಹೆಗಾರರಾಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಂತಹ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಕಾರಣ ಏನು? ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಕರೆಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ನೀತಿ ಆಯೋಗ ಹಾಗೆ ಯೋಜನಾ ಆಯೋಗದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ನೊಂದ ಆಪ್ತ ವಲಯದಲ್ಲಿ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯ ಕೇಳಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಪದೇ ಪದೇ ಸ್ವಪಕ್ಷದಲ್ಲೇ ಇದ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಪಕ್ಷದ ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಮೊದಲ ಬಾರಿಯಲ್ಲ ಇವರು ಈಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಕ್ಷೇತ್ರವಾರು ಹಂಚಿಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಸಮಾಧಾನವನ್ನು ತೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಎಂ ಕರೆದ್ರೆ ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ಜನಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು ಸರ್. ತಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಖಂಡಿತ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ನಾಯಕರು. ಹೇಳ್ತೀನಿ. AICC ಕೂಡ ಈ ಸಂಬಂಧ ತಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ತರಿಸ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ನಾನು ಬೆಳೆದಿಲ್ಲ AICC. ಸರ್ಕಾರ ಅಲ್ವಾ ಸರ್? ಸರ್ಕಾರ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಕೊಂಡಿದೆ. ಏನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಏನ್ರಿ? ಇಡೀ ಸರ್ಕಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಶಾಸಕರೇ ಬಹಿರಂಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ. ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಸತ್ಯವೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲಾ ಸರ್ಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಜನಪರವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಇದಾಗಬಾರ್ದಾಗಿತ್ತು. ಸರ್, ತಾವು ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಈ ರೀತಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ. ಎಲ್ಲ MLAಗಳು ಎಲ್ಲರಿಲ್ಲ, ಒಂದು 5-6 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಆಗಿಲ್ಲ. 4 ಪತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಮನೆಗಳು ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ, ಆಗಿಲ್ಲ. ಅವರು ಪಂಚಾಯತ್ ಚೇರ್ಮನ್ಗಳು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. BR ಪಾಟೀಲ್ ಆಡಿಯೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಗೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪೋದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಹೇಳಿರೋದು. ನಾನು ಸಿಎಂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಬ್ರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು. ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆಡಿಯೋ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ BR ಪಾಟೀಲ್ ಅವರು ಕೂಡ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಈಗ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೂಡ ನನಗೆ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ನಾನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೆ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹಾಗೆ ನಾನು ಅಂದರೆ DCM DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಇಬ್ಬರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡ್ತೀವಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅವರು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕೌಂಟರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನ
ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯಾವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾರೋ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಖಂಡಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಇಬ್ಬರು ಕೂಡ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇದು ಯಾವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಳಿದಿರೋ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಅಂತ ವಿಚಾರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ. ಸತ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ರು. ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಪ್ಪುದಿಲ್ಲ. ಅವರ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಆಡಿಯೋದಲ್ಲಿ. ಅವರು ಮಾತಾಡೋದು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗಿನ್ನ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅದಾಗಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಚೀಫ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಡೆಯುವಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಫಲಾನುಭವಿ ಎಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ, ಡಿಸಿಷನ್ ಯಾರು ತಗೊಳ್ಳೋರು, ಪಂಚಾಯತಿಯವ್ರು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕಲ್ ಬಾಡೀಸ್ ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಸರ್ಕಾರದ ಮಂತ್ರಿ ಅದಕ್ಕೆ ಈ 1.5 ಲಕ್ಷ ಕೊಡುವಂತ